کمرے کی خاموشی میں مسلسل بجتے فون کی آواز کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ بولو، کوئی سلام نہیں، کوئی تمہید نہیں۔ دوسری طرف سے آتی لرزتی ہوئی آواز اس کے مزاج کی تلخی کو مزید بڑھا گئی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ 12 بج گئے ہیں سر، جواب آیا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ بے وقوف۔ کال کاٹ دی گئی۔ فون شیشے کی میز پر پٹکنے کی آواز گونجی۔ وہ سکندر شاہ عالم تھا، ایک ایسا شخص جس کے لیے وقت پیسہ تھا اور پیسے کا زیاں اسے قطعی برداشت نہیں تھا۔ وہ منصور عالم اور ثروت بیگم کا اکلوتا بیٹا عالم انٹرپرائزز کا مالک تھا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا جس نے بہت کم وقت میں ہی دیوالیہ ہونے والی عالم انٹرپرائزز کو اپنی محنت اور عقل مندی سے کامیابی کی سیڑھیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اب عالم انٹرپرائزز کا شمار شہر کے بہترین ٹاپ 5 کمپنیوں میں ہوتا تھا۔ یہ سب اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ 5 سال امریکہ رہ کر آیا تھا اور وہیں اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ یہاں آتے ہی اس نے بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ کچھ دیر گلاس وال کے سامنے کھڑا رہا اور پھر مڑتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے لے کر تیزی سے واش روم میں بند ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ مکمل تیار ہو کر کمرے سے نکلا تھا۔ سفید رنگ کے کاٹن کے کلف شدہ سوٹ میں ملبوس، آستینوں کو کونیا تک موڑے ہوئے بال سلیقے سے ماتھے پر سیٹ کیے، وہ عجلت میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ پاؤں آج شوز کے بجائے سینڈلز میں تھے۔ السلام علیکم بابا۔ لاؤنج میں منصور عالم کو بیٹھے دیکھ کر اس نے ان کی طرف آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت برخوردار؟ آج آپ اس وقت گھر پر؟ آج آفس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ منصور عالم نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ انہیں اس کے گھر ہونے پر حیرت ہوئی، ساتھ ہی ساتھ وہ اسے معمول کے بجائے کرتا شلوار میں دیکھ کر بھی چونکے تھے۔ جی بابا، وہ آج کاشان آ رہا ہے تو اس کو لینے ایئرپورٹ جانا ہے، موبائل پر ٹیکسٹ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کاشان اس کا دوست تھا جو امریکہ میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ اچھا سکندر بیٹا، اگر تم گھر پر ہو تو جانے سے پہلے ماہنور کو یونیورسٹی سے پک کر کے گھر چھوڑ آنا۔ ایک گاڑی لے کر تمہاری ماں شاپنگ پر گئی ہے، جبکہ دوسری گاڑی میکینک کے پاس ہے۔ ڈرائیور تمہاری ماں کے ساتھ گیا ہے، ورنہ وہ لے آتا۔ اب وہ بیچاری بچی کہاں اتنی دھوپ میں خوار ہوتی پھرے گی۔ وقت دیکھتے ہوئے منصور صاحب کو بھی یاد آیا تو انہوں نے سکندر سے کہا، جی ٹھیک ہے بابا، میں چھوڑ آتا ہوں۔ سکندر نے کہا۔ اتنے میں ملازمہ نے اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور پھر منصور صاحب کو اللہ حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکلا تھا۔ کاشان کے پہنچنے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ ایسے میں وہ آسانی سے ماہنور کو پک کر کے گھر ڈراپ کر کے ایئرپورٹ پہنچ سکتا تھا۔ دھوپ واقعی بہت تیز تھی، یہ اسے باہر نکلتے ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ اسے چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور ابھی تک ڈرائیور اسے لینے نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ مزید انتظار کا ارادہ ترک کرتی ہوئی پیدل ہی یونیورسٹی سے نکل آئی، کیونکہ اس کے ساتھ کی سبھی دوستیں جا چکی تھیں۔ بھیا، ایک سموسہ چٹنی تو دینا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ریڑھی کے پاس رکی تھی۔ یہ اس کے معمول میں تھا۔ وہ گاڑی میں بھی ہوتی تو گاڑی رکوا کر سموسہ لیتی تھی، جبکہ اس کی دوستیں اتنی گرمی میں اس کے سموسہ کھانے پر کانوں کو ہاتھ لگاتی تھیں، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سموسہ چٹنی لیتے ہوئے اس نے پرس سے پیسے نکال کر ریڑھی والے کو دیے اور آگے چل پڑی۔ وہ چلتے چلتے کھا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ آج چٹنی کچھ زیادہ ہی تیکھی تھی۔ لگتا ہے آج بھیا بیگم سے لڑ کر آئے ہیں، تبھی تو سارا غصہ چٹنی پر نکال دیا۔ اتنی مرچیں کون ڈالتا ہے بھلا؟ سی کرتے ہوئے خود سے کہتے ہوئے اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر سموسے والے کو دیکھا، جو شکل سے ہی اداس لگ رہا تھا۔ اس نے بچا ہوا سموسہ منہ میں رکھا اور چٹنی پھینکنے ہی والی تھی کہ تبھی اس کے قدموں کے بالکل پاس ایک بائک آ کر رکی اور اس سے اترتے لڑکے نے تیزی سے ماہنور کے منہ پر رومال رکھا۔ ماہنور نے فوراً عقل مندی سے کام لیتے ہوئے سانس روک لی اور پھر اپنی کوہنی سے اس لڑکے کے پیٹ میں وار کیا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ماہنور نے ہری مرچوں کی تیکھی چٹنی اس کی آنکھوں پر مل دی۔ وہ بری طرح سے اچھلتے ہوئے اپنی آنکھیں ملنے لگا اور نیچے گر گیا۔ تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میں کسی فلم کی نازک ہیروئن ہوں جسے تم یوں چٹکیوں میں رومال رکھ کر بے ہوش کرتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر لے جاؤ گے؟ تمہیں تمہاری نانی یاد نہ دلا دی تو میرا نام بھی ماہنور نہیں۔
महानूर, जो पहले तो खौफजदा हुई थी, अब इस आदमी को नीचे गिरे तड़पते देखकर अपने कारनामे पर दिल ही दिल में खुद को दाद देती हुई उस पर चढ़ दौड़ी। पानी, पानी। वो आदमी बुरी तरह से तड़प रहा था। महानूर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नजर ना आया कि जिससे वो इस आदमी की तवाज़ो कर सके। कहाँ जा रहे हो? मुझे किडनैप नहीं करना, रुको तो ज़रा। तुमने मुझे यानी मंसूर आलम की भतीजी को किडनैप करने की कोशिश की है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उस पर तुम्हारा इनाम तो बनता है, वो तो लेते जाओ। एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते हुए महानूर उसे फिर से धक्का देते हुए उसके ऊपर बैठ गई और उसके मुंह पर मुक्के बरसाने लगी। कुछ ही देर में वहाँ अच्छा खासा हजूम लग गया था। लोग ये मंजर देख देख कर हंस हंस कर पागल हो रहे थे। ऊपर से महानूर के जुमले लोगों के पेट में बल पड़ने लगे। अब बताओ, अब करोगे किडनैप किसी को? बंदर जैसी शक्ल है तुम्हारी, अपने कान और नाक तो देखो, यूं लग रहा है जैसे किसी गधे के हों। काश मेरे पास कुछ होता जिससे मैं तुम्हारी आंखें नोच लेती। वो उसे मारती अपनी ही धुन में लगी थी जब सिकंदर शाह वहां पहुंचा और ये सारा मंजर देखकर उसके माथे की रगें तन गईं। फौरन महानूर के पास पहुंचते हुए उसने महानूर का बाजू पकड़कर खींचकर उस आदमी के ऊपर से उठाया। उसके उठते ही वो आदमी उठते हुए तेजी से बाइक पर बैठकर वहां से भाग गया था। ये सब क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगाया हुआ है महानूर? वो गुस्से से पूछ रहा था। ओह सिकंदर भैया, शुक्र है आप आ गए। ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा था। वो तो मैंने अक्लमंदी दिखाई कि इसकी आंखों पर चटनी मल दी। मेरा मतलब है चटनी उसकी आंखों पर मल दी और मेरे काबू में आ गया, वरना अभी आप यूनिवर्सिटी और बाकी सड़कों की खाक छान कर महानूर को ढूंढ रहे होते। उसने फखरिया अंदाज में कहते हुए अपना कॉलर झाड़ा और दांत निकालती नज़रों से सिकंदर की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई सताइशी तासुर नहीं था, बल्कि वो अब भी गुस्से से उसे घूर रहा था। अलबत्ता उसकी किडनैप करने वाली बात सुनकर सिकंदर परेशान हुआ, मगर फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था मानूर, देखो तो कितना तमाशा लगा दिया। इर्द गिर्द लोगों को देखते हुए सिकंदर ने उसे लाकर गाड़ी में बिठाते हुए कहा, तो आपके कहने का क्या मतलब है सिकंदर भैया? मैं चुपचाप वो आंखें बंद करके बाहें फैलाकर उसके सामने खड़ी हो जाती और उससे कहती कि आओ भैया मुझे बेहोश करो और उठाकर ले जाओ, और मेरे साथ जो करना है कर लो, बस लोग तमाशा ना देखें। वो टिश्यू उठाते हुए अपने हाथ साफ करते हुए बोली। तो उसके जुमले सुनकर सिकंदर सिटपटाकर उसे देखा। अब क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो? अब जाहिर सी बात है वो किडनैप करने आया था ताकि ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत करता। अब वो मुझे अगवा करके ले जाकर ये तो नहीं कहता कि बहन तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, मैं तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। उसकी ज़ुबान मुसलसल चल रही थी, जबकि उसकी बातें सुनते हुए सिकंदर का चेहरा सुर्ख पड़ा। इस लड़की को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो उसके सामने क्या कुछ बोल रही है। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करके घर के रास्ते पर डाल चुका था। महानूर, जो कुछ भी हुआ मॉम और बाबा से इसका जिक्र मत करना, वो परेशान हो जाएंगे, सिकंदर ने कहा। तो इस मर्तबा महानूर ने बग़ैर कुछ कहे समझने वाले अंदाज में सर असबात में हिला दिया, क्योंकि वो दोनों यही समझ रहे थे कि जो कुछ हुआ था वो महज इत्तफाक था, मगर वो नहीं जानते थे कि ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी के तहत था। कोई था जो वाकई महानूर को किडनैप करवाना चाह रहा था, मगर कौन, इस बात से वो दोनों ही अनजान और बेखबर थे। उसे घर के गेट पर ड्रॉप करते हुए उसने वहीं से गाड़ी वापस मोड़ी। आप आज घर कैसे, और कहीं जा रहे हैं क्या? महानूर को पूछने का ख्याल आया था। उसने अब सिकंदर की ड्रेसिंग पर गौर किया था। सफ़ेद कुर्ता शलवार उस पर बहुत जच रहा था। महानूर ने दिल ही दिल में उसकी तारीफ़ की। हाँ, वो आज का शान आ रहा है तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ, सिकंदर ने घड़ी पर वक्त देखते हुए जवाब दिया, जबकि महानूर खुशी से उछल पड़ी। क्या वाकई काशान भैया आ रहे हैं? उसकी खुशी दीदनी थी। काशान को भी वो अपना भाई मानती थी और काशान भी उसे अपनी सगी छोटी बहनों की तरह समझता था। तभी उसके आने का सुनकर वो खुश हो गई। हाँ, वो सच में आ रहा है। अब तुम अंदर जाओ ताकि मैं भी जा सकूं, सिकंदर ने कहा तो सर इस बात में हिलाते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई।
जबकि उसके जाने के बाद सिकंदर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एयरपोर्ट के रास्ते पर डाली, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका था। वो काशान के पहुंचने से पहले पहुंच गया था। उसने काशान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फिर वहीं से दोनों एक रेस्टोरेंट में गए थे जहां सिकंदर ने उसे शानदार लंच करवाया था। हाँ भाई, अब बताओ, अचानक हमें अपनी दीद का शर्फ बख्शने का मूड कैसे बन गया? 3 माह पहले तो मैंने तुम्हें बहुत बुलाया था, तब तो तुम नहीं आए। खाने के दौरान सिकंदर ने पूछा तो काशान के लब मुस्कुराहट में ढले, जबकि आंखें चमक उठीं। बस इस वक्त छुट्टियां नहीं थीं, अब छुट्टियां मिली तो आ गया, काशान ने बात बनाते हुए कहा। मगर सामने भी सिकंदर था। वो कुछ कुछ समझ चुका था। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। अब शराफत से बताओगे या मैं दूसरे तरीके से पूछूं? सिकंदर ने उसे घूरते हुए कहा तो काशान ने उसकी चालाकी पर पहले बुरा सा मुंह बनाया और फिर उसे सब बताने लगा। सिकंदर का शक दुरुस्त था। मौसूफ यहाँ एक हसीना की मोहब्बत का शिकार होकर उसकी जुल्फ़ों का असीर होने आए थे। घटिया कमीने, बेशरम इंसान, अकेले अकेले शादी का फैसला कर लिया और बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। सिकंदर ने मसनूई नाराज़गी दिखाते हुए कहा, जिस पर काशान ने उसके बाजू पर चिप्त लगाई। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ही बता रहा हूँ सबसे पहले, काशान ने कहा तो सिकंदर हंस पड़ा, जबकि उसके हंसने पर काशान ने आंखें छोटी कीं और उसे घूरा। अब क्यों बत्तीसी निकाल रहा है? उसे हंसते देखकर काशान ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी मुंह बोली बहन को मालूम होगा कि उसका काशान भैया उसकी भाभी ढूंढकर अकेले अकेले घोड़ी चढ़ने का इरादा रखता है, तो वो तुम्हारा क्या हशर करेगी। वैसे भी आज मैंने उसका जो रूप देखा है, उसके बाद तुम्हारी हालत सोचकर ही मुझे मज़ा आ रहा है, सिकंदर ने कहते हुए साथ उसको आज का सारा वाक़या सुनाया था, जिसे सुनने के बाद काशान की आंखें भी बेयकीनी से फैल गईं। कसम से उसे नहीं बताना यार, मैं खुद बता दूंगा उसे। काशान ने उसका कारनामा सुनने के बाद अपनी हालत का सोचते ही बेसाख्ता झुरझुरी ली। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद सिकंदर काशान को उसके घर ड्रॉप करने गया तो काशान की अम्मी ने उसे डिनर पर रोक लिया। वो डिनर के बाद गाड़ी लेकर घर लौटा था जब उसे महानूर लॉन में टहलती हुई मिली। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? महानूर वो अंदर जाने के बजाय सीधा उसकी जानिब आया था। महानूर जो अपनी ही सोचों में गुम थी, अपने पीछे सिकंदर की आवाज़ सुनते ही वो डर के मारे एकदम उछल पड़ी। ओह सिकंदर भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली थी। क्यों जी, दिन में तो कोई बहुत बहादुर बन रहा था और अभी महज मेरे बोलने से डर गई। सिकंदर ने मीठा मीठा तंज किया। वो और बात थी, खैर छोड़ें, आप ये बताएं, खाना खाएंगे? महानूर ने बात बदलते हुए सिकंदर से पूछा तो सिकंदर ने गौर से उसकी तरफ देखा। चांद की रोशनी में उसका गोरा रंग मजीद निखरा हुआ दिखाई दे रहा था। वो इस वक्त मारिया बी के पर्पल कलर के चिकन एम्ब्रॉयडरी के कुर्ता पाजामा में मलबूस थी। एम्ब्रॉयडरी से मैचिंग दुपट्टा जो एक तरफ कंधे पर पड़ा था और आधा ज़मीन पर झूल रहा था। लंबे महरून बाल जो जूड़े की शक्ल में कैचर में कैद थे, अलबत्ता कुछ लटें चेहरे के एतराफ झूल रही थीं। यूं तो उसके कुदरती बाल स्याह थे, मगर उसे अपने बालों का ये रंग बेहद पसंद था, इसलिए वो हमेशा अपने बालों को मैरून कलर कराए रखती थी, जो उसकी गोरी रंगत पर जचता भी बहुत था। गुलाबी नाजुक होंठ, छोटी तीखी नाक और हल्की ब्राउनिश आंखें। आंखों पर आकर सिकंदर की निगाह ठहर गई और अचानक ठटक गया। उसकी आंखों के किनारे नम थे। तो क्या वह उसके आने से पहले रो रही थी? मगर क्यों? इस सोच ने सिकंदर को बेचैन कर दिया। तभी फौरन पूछा, महानूर, तुम रो रही थी क्या? सिकंदर ने अगले ही लम्हे परेशानी से पूछा, जिससे वो गड़बड़ाकर नजरें चुरा गई। नहीं तो मैं भला क्यों रोऊंगी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए बोली और रुख मोड़ गई। सच सच बताओ महानूर, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ है। मॉम ने कुछ कहा है क्या? उसका हाथ पकड़कर सिकंदर ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए सवाल किया। वो जानता था कि कभी कभी उसकी माँ महानूर से तल्ख होकर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कह देती थी जिससे वो बेचारी घंटों रोती रहती थी। नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो बस
मुझे मामा पापा की याद आ रही थी तो यूं ही आंखें भर आईं। डोंट वरी, अब ठीक हूं मैं, महानूर ने उसकी इतनी फिक्रमंदी पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। मगर वो अभी भी मुतमईन ना हुआ। सच में यही बात है ना? उसकी आंखों में देखते हुए सिकंदर ने एक मर्तबा फिर यकीन दहानी करनी चाही। हाँ बाबा, सच में यही बात है। इस मर्तबा उसने कदरे खिलखिलाकर कहा तो सिकंदर के दिल को तसल्ली हुई। झल्ली लड़की, इसमें भला रोने वाली क्या बात है? सिकंदर ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए उसके सर पर हल्की सी चिप लगाते हुए कहा। फिर दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। जबकि ये मंजर सरबत बेगम की आंखों में मिर्चें भर गया। गुस्से से तनफन करती हुई वो खिड़की से पीछे हट गई थीं। तुमने खाना खाया? सिकंदर ने याद आने पर पूछा तो महानूर ने नफी में सर हिलाया। उसका दिल अब कदरे हल्का हो चुका था। वो चाहकर भी सिकंदर को ये बात नहीं बता पाई थी कि वो वाकई सरबत बेगम की वजह से रो रही थी। बहुत गलत बात है महानूर, चलो जल्दी से आओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, साथ में खाते हैं। सिकंदर ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, क्योंकि जानता था अगर उसने कह दिया कि वो खाना खा कर आया है तो वो रात भूखी ही सो जाएगी। महानूर ने किचन में आते ही खाना गर्म करके टेबल पर लगाया। वो दिन की भूखी थी इसलिए जल्दी जल्दी खाने लगी, जबकि सिकंदर, जिसका पेट पहले से भरा हुआ था, वो बस सिर्फ उसको दिखाने के लिए प्लेट में चम्मच हिलाता रहा। महानूर मंसूर आलम के छोटे भाई कामरान आलम की बेटी थी, जो सिकंदर से पूरे 9 साल छोटी थी। मंसूर आलम को सिकंदर के बाद शिद्दत से बेटी की ख्वाहिश हुई थी, लेकिन सरबत बेगम सिकंदर के बाद कुदरती तौर पर कभी मां न बन पाई। फिर 9 साल बाद जब कामरान आलम के यहाँ महानूर पैदा हुई तो जैसे इनकी ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो गई थी। वो महानूर को बेहद चाहते थे। नन्ही सी महानूर सबकी आंखों का तारा थी, सबकी जान उसमें बसती थी। सरबत बेगम भी उस पर जान छिड़कती थीं। इनकी बेटी की कमी भी महानूर ने आकर पूरी कर दी थी। उसने सबसे पहले अपनी तोतली जुबान में सिकंदर को भैया कहा था और दूसरा नाम उसने माँ बाप की जगह ताया अम्मी का लिया था। उसकी ज़िंदगी खुशियों और मुस्कुराहटों से भरी थी। कामरान आलम और मंसूर आलम दोनों ने मिलकर आलम अंपायर खड़ी की थी। दोनों का कंपनी में बराबर का हिस्सा था और दोनों भाई एक साथ एक ही घर आलम मेंशन में रहते थे। सब में बहुत इत्तेफाक था। महानूर की माँ साइमा बेगम भी एक सुलझाऊ और मिलनसार खातून थीं। दोनों देवरानी जिठानी कभी अनबन ना हुई। उस रोज़ महानूर की 15वीं सालगिरह थी। घर में हर कोई पुरजोश था। वो सब महानूर को इस मर्तबा ग्रैंड सरप्राइज़ देना चाहते थे। सिकंदर, जो पिछले 5 साल से अमेरिका में था, आज वो भी लौट कर आ रहा था। भाभी, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? सरबत बेगम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए साइमा बेगम ने इजाज़त चाही। अरे साइमा, आओ आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो गई? सरबत बेगम, जो अलमारी का पट खोले खड़ी थी, फौरन इनकी तरफ देखते हुए बोली। साइमा बेगम अंदर दाखिल हुई थीं। क्या कर रही थीं भाभी? सोफे पर बैठते हुए साइमा बेगम ने पूछा। कुछ खास नहीं, तुम बताओ, कोई काम था क्या? सरबत बेगम ने पूछा। जी भाभी, वो आज आपको एक जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ। मैं और महानूर के बाबा महानूर के लिए गिफ्ट लेने मार्केट जा रहे हैं। फिर वापसी पर पूरा घर भी डेकोरेट करवाना है। ऐसे में अगर महानूर घर पर हुई तो सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप महानूर को अपने साथ कहीं बाहर ले जाएं, किसी बहाने से, ताकि हम पुरस्कून होकर तैयारी कर सकें। साइमा बेगम ने कहा तो सरबत बेगम मुस्कुरा उठीं। फिर बोली, हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। वो घर पर रही तो सरप्राइज़ को सरप्राइज़ कहाँ रहने देगी। तुम ऐसा करो, इसे तैयार कर दो। मुझे वैसे भी मुकद्दस की तरफ जाना था। वो इतने रोज़ से बुला रही थी। चलो इसी बहाने उसका गिला भी ख़त्म हो जाएगा। वो सरबत बेगम ने अपनी बहन का तज़किरा किया और फिर आधे घंटे बाद वो महानूर को लिए घर से निकल गई। इनके जाते ही कामरान साहब ने मेंशन की डेकोरेशन के लिए बंदे बुलाए और फिर 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पूरे मेंशन का नक्शा बदल चुका था। इन सब कामों से फारिग होकर दोनों मियाँ बीवी गिफ्ट लेने के लिए मार्केट गए, मगर वो नहीं जानते थे कि वो जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। वो जिस मॉल में महानूर का गिफ्ट खरीदने गए थे, वहाँ अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी थी और फिर सैकड़ों लोग लुकमा अजल बन गए थे, जिनमें साइमा बेगम और कामरान आलम भी थे। उनकी शिनाख्त DNA टेस्ट के जरिए की गई। ताया अम्मी, रात हो गई है, चले ना घर चलते हैं।
वो कोई 10वीं मर्तबा आकर सरवत बेगम को कह चुकी थी। ना जाने क्यों मगर उसका दिल यहाँ नहीं लग रहा था। वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी, जबकि सरवत बेगम साइमा बेगम की कॉल के इंतज़ार में थी। बस महानूर चलते हैं, अभी 10 मिनट। सरवत बेगम ने उसे बहलाया और फिर फ़ोन उठाकर वक्त देखा तो 5:15 हो चुके थे, मगर अब तक साइमा बेगम या कामरान आलम की तरफ से कोई कॉल ना आई। इतना वक्त हो गया, अब तक तो वापस आ गए होंगे। जाने उन्होंने कॉल क्यों नहीं की, मैं खुद करके पूछ लेती हूँ। सरवत बेगम ने खुद कलामी की थी और फिर बारी बारी दोनों के नंबर ट्राई करने लगी, लेकिन दोनों के नंबर हनूज बंद आ रहे थे। अभी वो फिर से ट्राई करती कि जब ही मंसूर आलम की कॉल आ गई। शुक्र है मंसूर, आपने कॉल कर ली। आप घर आ गए क्या? साइमा और कामरान कहाँ हैं? वो वापस आए या नहीं? महानूर अब तंग हो रही है यहाँ, सरबत बेगम ने कॉल उठाते ही कहा था, लेकिन आगे से जो खबर इन्हें मंसूर साहब ने सुनाई थी वो सुनकर सरबत बेगम के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो महानूर को लिए बमुश्किल घर पहुंची। घर की डेकोरेशन देखकर इनकी चीखें निकल गईं। फिर चंद घंटों बाद उनकी मैयतें भी घर आ गईं। सजे सजाए घर में मातम का समा था। सिकंदर भी पहुंच चुका था, जबकि महानूर तो कब से हवास खो चुकी थी। लाशों की हालत ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा देर रखी जाए, इसलिए रातों रात ही इन्हें सुपर्दे खाक कर दिया गया। महानूर का जन्मदिन उसके लिए खौफनाक और बदतरीन दिन बनकर रह गया था, जिसे दोबारा उसने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। वो 2 साल तक सदमे में रही थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मंसूर आलम भी अपना बाजू टूट जाने के बाद ऐसे बीमार हुए कि बिस्तर से जा लगे। हालात बदतरीन होने लगे और आलम इंडस्ट्रीज दिवालिया होने को आ गई। ऐसे में सिकंदर ने हिम्मत की थी। उसने ना सिर्फ बीमार बाप और सदमे में मौजूद महानूर को संभाला, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से आलम इंडस्ट्रीज़ को भी कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। अभी कुछ अर्सा पहले ही उस पर यह इंकशाफ हुआ था कि वो महानूर से मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। पहले तो वो इसे अपनी वक्ती अट्रैक्शन समझकर टालता रहा, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसे शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि जिसे वो वक्ती अट्रैक्शन समझ रहा था वो वक्ती अट्रैक्शन नहीं थी, बल्कि मोहब्बत ही थी। वो खुश था, बहुत खुश, क्योंकि महानूर एक अच्छी लड़की थी, दूसरा अपनी थी। उसे यकीन था कि उसकी और महानूर की आपस में बहुत अच्छी गुजरेगी। उसे बस अब सिर्फ और सिर्फ महानूर की पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार था, जिसमें अभी मज़ीद 2 साल का वक्त लगना था। उस रोज़ वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, क्योंकि उसे महानूर को लेकर बाजार जाना था। महानूर ने कोर्स की कुछ किताबें ख़रीदनी थीं। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सरवत बेगम सामने ही बैठी थीं। वो इन्हीं की तरफ आ गया, जो उसे इस वक्त घर पर देखकर चौंक उठी, क्योंकि वो अच्छे से अपने बेटे को जानती थी। जब से उसने बिज़नेस संभालना शुरू किया था, उस वक्त से उसके लिए बिज़नेस सबसे पहले था। वो किसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में ही छुट्टी किया करता था, वरना तो उसने कभी अपनी तबीयत ख़राबी पर भी छुट्टी ना की। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वो महसूस कर रही थी कि सिकंदर अक्सर औकात जल्दी घर आने लगा था। उन्होंने वजह जानने की कोशिश की तो वजह जल्द ही उनके सामने आ गई, और वो वजह थी महानूर। हाँ, वो महानूर के छोटे छोटे कामों के लिए ऑफिस को कम वक्त देने लगा था। अस्सलाम वालेकुम मॉम, सिकंदर ने सोफे पर बैठते हुए सलाम किया, जबकि नज़रों ने चारों तरफ से उस दुश्मन जान को तलाशा, मगर वो कहीं भी नज़र न आई। सिकंदर, तुम जल्दी आ गए ऑफिस से, सब खैरियत है? उसके सलाम का जवाब देते हुए सरवत बेगम ने खुश्क नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। जी मॉम, दरअसल महानूर ने किताबें लेनी थी तो इसी को लेकर मार्केट जाना था, सिकंदर ने कहा तो सरवत बेगम के माथे पर बल पड़े। वो ड्राइवर के साथ भी जा सकती थी। सिकंदर, तुम्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मैं देख रही हूँ तुम आजकल ऑफिस से बहुत लापरवाही करने लगे हो। सरवत बेगम का लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हुआ था, जिस पर सिकंदर चौंका। क्या हो गया यार मॉम? मैं कोई लापरवाही नहीं कर रहा, काम मुकम्मल करके ही आता हूँ, सिकंदर ने कहा, और फिर मुलाजमा से महानूर को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर में महानूर आ गई, जिसे लेकर वो घर से निकल गया था, जबकि सरवत बेगम पुरसोच नज़रों से उसकी पुश्त को देखकर रह गई। फिर उसके 2 रोज़ बाद ही उन्होंने सिकंदर को अपने कमरे में बुला भेजा। मॉम, आपने बुलाया? सिकंदर ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ आओ बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है,
सरबत बेगम ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। इनका लहजा हद से ज़्यादा संजीदगी लिए हुए था। जी मॉम कहिए, वो बोला। सिकंदर, मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, सरबत बेगम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो मॉम बिस्मिल्लाह करें, देर किस बात की, मैं भी यही चाहता हूँ, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए शोख लहजे में कहा। तो सरबत बेगम ने एक लिफाफा उसके सामने रखा, जिस पर सिकंदर ने नासमझी से इन्हें देखा। ये कुछ लड़कियों की तस्वीर हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम कोई एक फाइनल कर लो ताकि उसके बाद मैं बात आगे बढ़ाऊं, सरबत बेगम ने कहा। तो सिकंदर ने हाथ मारते हुए लिफाफा साइड पर किया और फिर बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है मॉम, लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ। उसके कहने पर सरबत बेगम ने अबरू झुकाते हुए उसे देखा। तो मॉम, दरअसल मैं महानूर से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बाबा से मैंने बात कर ली है, वो भी यही चाहते हैं। सिकंदर ने उनकी समातों पर जैसे धमाका किया। काफ़ी देर तक तो वो कुछ बोल ही ना पाई। भले ही महानूर अच्छी थी, इन्हें भी पसंद थी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो उसे अपनी बहू बना लेती। लेकिन सिकंदर, महानूर तो बहुत छोटी है तुमसे, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं। अभी सरबत बेगम ने इतना ही कहा था जब सिकंदर उनकी बात काट कर बोला, मुझे कोई इशू नहीं है मॉम, वही मेरा बेस्ट मैच है। लेकिन सिकंदर, अपनी बहू को लेकर मेरे भी कुछ ख्वाब है और महानूर इन पर पूरा नहीं उतरती। मैं तुम्हारी शादी किसी मैच्योर और समझदार लड़की से करवाना चाहती हूँ। महानूर से तुम्हारी शादी मैं हरगिज नहीं करूँगी, वो दो टोक लहजे में बोली थी, मगर सिकंदर भी उन्हें साफ साफ बताकर कमरे से निकल गया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ महानूर से। एक रात महानूर लाउंज में टहलते हुए पेपर की तैयारी कर रही थी जब अचानक लाइट चली गई। उफो, क्या मुसीबत है, इस लाइट को भी अभी अभी जाना था क्या? मैं पेपर की तैयारी कैसे करूंगी? घर में घुप अंधेरा देखते हुए महानूर परेशानी से बोली। हाथ से टटोलते हुए फ़ोन तलाशा और टॉर्च ऑन की। वो जैसे ही पलटी उसकी नज़र लाउंज के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से एक साया चोरी छुपे अंदर दाखिल हो रहा था। महानूर फौरन अलर्ट हुई। चोर चोर चोर, सिकंदर भैया, सिकंदर भैया जल्दी आएं, हमारे घर में चोर घुस आया है। वो साये की तरफ बढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। आज घर पर सिर्फ वो और सिकंदर ही थे। मंसूर साहब और सरबत बेगम किसी शादी पर गए थे। उसके चीखने पर वो आदमी भी अलर्ट होता हुआ तेज़ी से महानूर की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो महानूर तक पहुंचता, सिकंदर आ गया। खबरदार जो उसे भी हाथ लगाया तो। सिकंदर गुस्से से धाड़ा और उसे धक्का देते हुए दूर फेंका। फिर उसकी तरफ बढ़ते उस पर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। जरा सी देर में वो उसकी हालत बिगाड़ चुका था। महानूर तो पहले साकित सी खड़ी खौफजदा नज़रों से सिकंदर का ये रूप देखती रही और फिर खुद को बहादुर जाहिर करने के लिए बमुश्किल थूक निकलते हुए आगे बढ़ी। रुके सिकंदर भैया, मैं इस चोर को नहीं छोड़ूंगी। वाइपर का डंडा उठाते हुए वो अगले लम्हे चीखी थी। उस वक्त वही उसके हाथ लगा था। इससे पहले कि सिकंदर कुछ समझता या कुछ कहता, वो डंडे से वार कर चुकी थी, पर वो डंडा चोर की जगह सिकंदर के सर पर लगा। सिकंदर के तो 14 तबक रोशन हो गए। एक लम्हे के लिए वो चकरा कर रह गया। लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? डंडा मुझे नहीं, इस चोर को मारना है, वो गुर्राया। ओह आई एम सॉरी, पता नहीं आप कैसे बीच में आ गए, आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? वो डंडा एक तरफ करते हुए सिकंदर के नज़दीक आते हुए उससे माफ़ी मांगते हुए पूछने लगी, जबकि इस दौरान वो चोर उठकर भागने लगा। ओए रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? आज मुझसे बच नहीं सकते। क्या सोचकर तुमने हमारे घर में कदम रखा? तुम यहाँ आ तो गए हो, मगर यहाँ से वापस अपनी टांगों पर सलामत नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। उसको भागते देख सिकंदर को भूलकर वो चोर की जानिब मुतवज्जो हुई जो सिकंदर के पीछे था। महानूर ने एक बार फिर डंडे से वार किया और फिर इस बार भी फिर डंडा सिकंदर के सर पर जा लगा। सिकंदर की आंखों के सामने तो तारे नाच गए। उसने खूंखार नज़रों से महानूर की तरफ देखा जो इस डंडे को घूरने लगी थी, जैसे कि सारी गलती इस डंडे की हो। चोर जिसे सिकंदर ने पकड़ा था मौके का फायदा उठाते हुए खुद को छुड़ाकर भागा, जबकि सिकंदर गुस्से से महानूर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर महानूर के बदन पर कपकपी तारी हुई। आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? चोर भाग जाएगा, उसे पकड़ें, वो थूक निकलते हुए कहते हुए पीछे होने लगी, जबकि सिकंदर गुस्से से
اپنی آستین چڑھاتا اس کی جانب بڑھا اور وہ گھبراہٹ میں ایک بار پھر ڈنڈا سکندر کو مار چکی تھی۔ سوری، غلطی سے کہتے ہوئے وہ اندر بھاگنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے سکندر اس تک پہنچتا ہوا اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی، جبکہ اس کے معصوم اور نرم لمس پر سکندر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا اور دل کسی اور لے پر دھڑکنے لگا۔ وہ ٹکر ٹکر ماہنور کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس سے گھبرا کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب کافی دیر تک اسے کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو اس نے کبوتر کی طرح ایک آنکھ کھولتے ہوئے سکندر کو دیکھا۔ خود کو دیکھتا پا کر وہ جھٹ سے آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر سے ایسا ہی کیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سکندر بھیا، اسے چھوڑیں پلیز، اس کا شانہ ہلاتی ہوئی وہ اسے ہوش دلاتے ہوئے بولی، تو وہ گڑبڑایا اور اسے چھوڑ گیا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، مگر اگلے ہی لمحے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے اور سر پر دو بڑے بڑے گھومڑ بن چکے تھے جس سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ لب بھینچ کر درد برداشت کرنے لگا تھا، جبکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر ماہنور کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سکندر بھیا، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی، جس پر سکندر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کمینے چور کی وجہ سے یہ سب ہوا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی، جب سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روک لیا۔ گارڈ کہاں ہے؟ وہ اندر کیسے آیا؟ سکندر کو ایک دم ہی خیال آیا تھا۔ پھر وہ ماہنور کو کمرے میں جانے کا کہتے ہوئے خود باہر کی طرف بڑھ گیا اور گارڈز کے پاس جاتے ہوئے ان سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ دونوں گارڈز بے ہوش تھے۔ پھر بھی سکندر انہیں ڈانٹتے ہوئے واپس آیا تو ماہنور اس کے کمرے میں برف کا کٹورا لیے بیٹھی تھی۔ آئیں سکندر بھیا، آپ کی ٹکور، میرا مطلب ہے کہ یہ جو لگی ہے اس کی ٹکور کر دو، اسے آرام مل جائے گا، اس نے اپنی طرف سے سمجھدار بنتے ہوئے کہا۔ سکندر اسے منع کرنا چاہتا تھا، مگر پھر سر میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ ماہنور اس کے قریب بیٹھتی اس کی ٹکور کرنے لگی۔ سکندر کو اس کی ٹکور سے واقعی سکون ملا، جس کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی۔ ماہنور کافی دیر وہیں بیٹھی اس کی ٹکور کرتی رہی اور پھر اس کو سکون سے سوتے دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ وہ آج کافی دنوں بعد یونیورسٹی آئی تھی، کیونکہ سیمسٹر بریک کی وجہ سے یونیورسٹی سے پورے 15 دن کی چھٹیاں ہوئی تھیں اور اب چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی تھی۔ ان 15 دنوں میں اس نے خوب انجوائے کیا۔ سکندر اسے روزانہ باہر لے کر جاتا، اکثر وہ دونوں لنچ یا ڈنر باہر کرتے، اسے ڈھیروں شاپنگ کرواتا، پارک اور پھر اس کے پسندیدہ جگہوں پر اسے لے کر جاتا رہا۔ اس دوران انہوں نے کاشان کی شادی بھی اٹینڈ کی تھی۔ اس کی اچانک شادی پر ماہنور اس سے خوب ناراض ہوئی۔ اسے مناتے مناتے کاشان کے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا، لیکن آخرکار وہ مان ہی گئی، اس شرط پر کہ وہ اس کے بتائے گئے ریسٹورینٹ پر اسے اس کی مرضی کا ڈنر کروائے گا اور اس کی پسندیدہ جگہ سے اسے شاپنگ کروائے گا۔ کاشان مان گیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ عمرے پر چلے گئے تھے۔ اب وہاں سے واپسی پر ہی ماہنور کی شرط پوری کرنی تھی۔ وہ کلاس لے کر نکلی تو اچانک بادل زور سے گرجے۔ ماہنور نے آسمان کی طرف دیکھا جو پورا ابر آلود ہو چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ماہنور نے گھڑی پر وقت دیکھا، چھٹی میں آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ وہ لائبریری کی طرف آ گئی۔ وہاں کتابوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ آدھے گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ او شٹ، مر گئی، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ باہر نکلی تو پوری یونیورسٹی سنسان تھی، جبکہ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ شیلٹر کے نیچے سے ہوتے ہوئے مین گیٹ تک پہنچی، لیکن اس کی گاڑی ابھی تک اسے لینے نہیں آئی تھی۔ ماہنور نے کوفت سے ماتھا مسلا۔ نہ جانے ڈرائیور کو کیا ہو گیا تھا، وہ پچھلے کچھ عرصے سے یوں ہی اس کی چھٹی کے وقت کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا۔ ماہنور نے 1-2 مرتبہ منصور صاحب سے شکایت بھی کی تھی۔ انہوں نے ڈرائیور کو ڈانٹا بھی تھا، مگر اس کی روٹین ہنوز برقرار تھی۔ ماہنور سخت جھنجھلا گئی۔ بارش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ یہاں مزید ٹھہرنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہ تھا، اس لیے وہ باہر نکلی تاکہ کوئی ٹیکسی یا کیب وغیرہ لے کر گھر پہنچ جائے، مگر شاید آج کیب والے بھی مر گئے تھے۔
وہ پیدل ہی چلنے لگی جب اس کے پاس تیزی سے ایک بائک آ کر رکی۔ ماہنور نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکی؟ ماں ماہنور بری طرح اس پر چیخی، مگر اگلے ہی لمحے ماہنور کے منہ سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ بائک سوار نے چاقو نکالتے ہوئے ماہنور پر وار کیا۔ ماہنور بروقت پیچھے ہوئی، مگر پھر بھی تیز دھار چاقو اس کے بازو کو زخمی کر گیا۔ وہ آدمی پھر سے حملہ کرنے کو تیار تھا۔ ماہنور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا جسے وہ مدد کے لیے بلاتی۔ وہ خود خوفزدہ ہوتے ہوئے بھاگنے لگی۔ وہ آدمی اس کے پیچھے ہی تھا۔ جب ماہنور کو رکشہ دکھائی دیا، وہ فوراً اس میں بیٹھتی ہوئی اسے تیزی سے چلنے کا کہہ چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ مشکل سے گھر پہنچی۔ منصور صاحب بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوراً سکندر کو کال کرتے ہوئے تحقیق کروانے کا کہا۔ ان کی بھتیجی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس واقعے نے ماہنور کو بری طرح ڈرا دیا تھا۔ وہ باہر نکلنے سے بھی کترانے لگی تھی۔ حالانکہ سکندر اور منصور صاحب اس کی بہت دلجوئی کرتے تھے، اسے بہت سمجھاتے، مگر وہ بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ تبھی منصور صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور اگلے ہی روز اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ماہنور کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے اس کی رائے بھی جاننا چاہی، جس پر اس نے منصور صاحب کی رضا پر سر جھکا دیا۔ وہ اس کے لیے باپ جیسے تھے، وہ کسی صورت ان کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ سکندر کے علاوہ کہیں اور بھی کہتے تو وہ بھی ان کی رضا پر سر جھکا دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ یوں اس کی نسبت سکندر سے طے کر دی گئی تھی۔ 10 دن بعد دونوں کی منگنی تھی، جبکہ ثروت بیگم تو انگاروں پر لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے سکندر اور منصور صاحب دونوں کو بہت روکنا چاہا، مگر وہ دونوں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ان کی منگنی تھی، جس کا انتظام گھر کے وسیع و عریض لان میں ہی کیا گیا تھا۔ زیادہ بڑی تقریب نہیں تھی، بس چند ایک قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ ماہنور کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن آئی تھی اور وہ اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ ماہنور نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ایک نگاہ خود پر ڈالی۔ اسے یقین ہی نہ آیا، وہ خود کو پہچاننے سے انکاری تھی۔ گہرے پنک کلر کے شرارہ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو فرنچ بنا کر ایک طرف سے آگے چھوڑا گیا تھا، ہلکے پھلکے اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ ماما، بابا، کاش آج آپ زندہ ہوتے، ماہنور کے دل سے ہوک اٹھی تھی اور آنکھیں خود بخود نم ہوتی چلی گئی تھیں۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، آنکھوں کی نمی کو پہنچتے ہوئے اس نے کہا اور خود دوسری طرف متوجہ ہوئی۔ جبھی کوئی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ ماہنور کچھ سمجھتی یا اس اجنبی کو دیکھ کر کوئی شور مچاتی، وہ تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں لے گیا۔ ماہنور نے اسے دور دھکیلنا چاہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سب لوگ اندر کا منظر دیکھتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اجنبی ماہنور کو حصار میں لیے اس کے کان کے قریب جھکا ہوا تھا، جبکہ ماہنور کے ہاتھ اس شخص کے سینے پر تھے جن سے وہ اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر رہی تھی۔ لیکن سب لوگ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے۔ ارے ثروت، یہ کیسی لڑکی پسند کی ہے تم نے اپنے بیٹے کے لیے، جس کا ابھی سے یہ حال ہے؟ اس بد کردار لڑکی کے سوا تمہیں اور کوئی نہیں ملی؟ مہمان عورتوں میں سے ایک عورت بولی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے تائی امی، میں تو اسے جانتی تک نہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے اور میرے کمرے میں کیسے؟ ماہنور نے فوراً صفائی دی اور ان کی طرف آنا چاہا، جب وہ شخص ماہنور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روک گیا۔ ماہنور ڈارلنگ، اب کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی سب کو معلوم تو ہو ہی گیا ہے۔ ماہنور کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ ڈھٹائی سے بولا۔ جب ماہنور روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا گئی۔ میں اسے نہیں جانتی تایا جان، سکندر بھیا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں، وہ کہتے ہوئے تیزی سے رونے لگی تھی۔ جب سکندر تیزی سے اندر آیا اور اگلے ہی لمحے اس شخص کی درگت بنتے سب نے اسے مار پیٹ کر گارڈ کے حوالے کرنے کے بعد اس نے ماہنور کو دیکھا جو بے ہوش ہوتے ہوتے گر چکی تھی۔ ماہنور کیا ہوا؟ ماہنور اٹھو، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ اسے اٹھا کر بستر پر لٹاتے ہوئے تیزی سے اس کے ہاتھ پیر مسلنے لگا جو ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ پانی منگواتے ہوئے وہ اس کے منہ پر چھڑک گیا تھا، جس سے وہ ہوش میں آئی۔
اس کے ہوش میں آتے دیکھ وہ اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ اب اس کا رخ اپنی ماں کی طرف تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا موم؟ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے آپ کا موم؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تو وہ دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سکندر؟ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ بمشکل لہجے کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے موم، سب جانتا ہوں میں، بلکہ میں تو اسی وقت جان گیا تھا جب دوسری مرتبہ مہنور پر حملہ ہوا، مگر میں آپ کو دیکھتا رہا کہ شاید آپ خود ہی سمجھ جائیں گی اور باز آ جائیں گی، مگر نہیں، پہلے آپ نے اس کو کڈنیپ کروانا چاہا، پھر اس پر جان لیوا حملہ، اور پھر جلن، اناد اور بے وجہ کی نفرت میں آپ اس حد تک آگے نکل گئی کہ اس کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک گھناؤنا کھیل تک رچا، یہ سوچے بغیر کہ جب مجھے اور ڈیڈ کو پتہ چلے گا تو ہم پر کیا گزرے گی۔ وہ بری طرح سے چیخا۔ سکندر بیٹا، میں ثروت بیگم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سکندر نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس موم، بہت ہو گیا، ایک لفظ بھی نہیں۔ آپ اس بچی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی جسے آپ نے اپنی بیٹی کہا تھا، جس کے سر پر آپ نے ماں بن کر ہاتھ رکھا تھا، صرف اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی انا میرے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر ہو گئی۔ سکندر کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ گہری مایوسی اور دکھ بھی تھا۔ اسی لمحے منصور عالم، جو شور سن کر وہاں آئے تھے، دروازے پر کھڑے سب کچھ سن چکے تھے۔ ان کا چہرہ بھی ناقابل یقین دکھ سے سفید پڑ گیا۔ ثروت، کیا یہ سچ ہے جو سکندر کہہ رہا ہے؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اپنے شوہر اور بیٹے دونوں کو سامنے دیکھ کر ثروت بیگم کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتا تھا۔ مجھے لگا میری محبت تقسیم ہو رہی ہے۔ میں نے اسے بہو کے طور پر کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اپنی ساری بھڑاس نکال رہی تھی، روتے ہوئے۔ محبت تقسیم نہیں ہوتی ثروت، بڑھتی ہے، منصور عالم نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے آج مجھے اور میرے بیٹے کو دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ تم نے اس یتیم بچی پر الزام لگایا جسے اس گھر میں سب سے زیادہ تحفظ کی ضرورت تھی۔ تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ابھی اسی وقت مانور کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو اور سب مہمانوں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرو۔ ثروت بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مگر منصور عالم کے اٹل چہرے کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی۔ ادھر سکندر واپس لان میں آیا جہاں مہمان خسر پسر کر رہے تھے۔ اس نے مائک ہاتھ میں لیا۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اس ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ جو میرے اور مہنور کے رشتے سے خوش نہیں تھے، انہوں نے مہنور کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کی تھی، مگر میں اور میرا خاندان اپنی بیٹی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ مہنور صرف میری منگیتر نہیں، اس گھر کی عزت ہے۔ اس نے مہنور کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھڑا کیا۔ اور یہ منگنی کی رسم ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ سب مہمانوں پر سکوت طاری ہو گیا۔ اسی لمحے منصور عالم ثروت بیگم کو سہارا دیے وہاں لائے۔ ثروت بیگم روتے ہوئے مہنور کے پاس آئیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سب کے سامنے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اپنی ہی جلن میں اندھی ہو گئی تھی، تم سے اچھی بہو مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ اس اعتراف نے ماحول کو یکسر بدل دیا۔ مہنور نے روتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا۔ پھر سب کی تالیوں کی گونج میں سکندر اور مہنور نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں۔ تقریب جو ماتم میں بدلنے والی تھی خوشیوں سے بھر گئی۔ رات گئے جب سب مہمان جا چکے تھے، سکندر مہنور کے کمرے میں آیا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ سکندر نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آج تم نے بہت ہمت دکھائی مہنور، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت مشکل تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھ میں آنسو صرف خوشی کے ہوں گے۔ اس نے اس کی بھیگی پلکوں کو چومتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، صرف آج سے نہیں، نہ جانے کب سے۔ مہنور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ سکون اور محبت کی چمک تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور اس خاموشی میں ہی دونوں نے ایک دوسرے سے عمر بھر ساتھ نبھانے کا عہد کر لیا تھا۔ 1 سال بعد
عالم مینشن آج پھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ لان میں قریبی دوست احباب جمع تھے۔ سکندر ماہنور کا ہاتھ تھامے کیک کاٹ رہا تھا۔ ثروت بیگم ان کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب جلن نہیں بلکہ اپنی بہو کے لیے خالص ممتا تھی۔ منصور عالم دور سے یہ منظر دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ سالگرہ مبارک مسز سکندر عالم۔ سکندر نے کیک کا ٹکڑا کھلاتے ہوئے ماہنور کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، ماہنور نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی زندگی میں جو اندھیری رات چھا گئی تھی، سکندر اس میں ایک ایسا جگنو بن کر آیا تھا جس نے نہ صرف اسے روشنی دی بلکہ اس کی پوری دنیا کو محبت کے نور سے منور کر دیا تھا۔